সেট করে দিচ্ছি, আমি বাইরে থেকে যারা যারা ঢুকবে অ্যাডমিট করাবো, ঠিক আছে? তুমি এখন কন্ট্যাক্টটা শুরু আর করবে, তুমি যখন বলবে তখন এইখান থেকে এইটা অন করবে, ঠিক আছে? পর খেয়াল আছে তো? আর স্লাইডগুলো আসবে। হ্যাঁ, আমার তো শেষের কাজ আমি যেটা বাইরে থেকে জয়েনিংগুলো করাচ্ছি, এগুলো করা। আজ নেশা মুক্ত ভারত অভিযান উপলক্ষে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, আচ্ছা সিঙ্গুর গভর্নমেন্ট কলেজে তো এটা জয়েন্ট ভেঞ্চার হচ্ছে নাকি? উদ্যোগে এবং মাইনাস করে আসি, আমি তো হালকা হয়ে আসি। ओम शांति। স্যার স্যার 5 मिनट बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट পরে স্টার্ট করব তো সেশন। হ্যাঁ সিস্টার, আমরা ঠিক একটার সময় শুরু করব। ওকে ওকে, আপনি আমাদের আমাকে একবার ইন্ডিকেট করে দেবেন, আমি তাহলে ভিডিওটা অন করে দেব, এখন অফ করে রাখছি। এই মুহূর্তে একটু আলাপ করিয়ে দিই। হ্যাঁ ইনি হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর সুভাশিস পান্ডা, ওকে অনারেবল প্রিন্সিপাল রানী। উনি আমাদের গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি। নমস্কার ম্যাম। ওনার আশ্রয়েই এখন রানী রাসমণি ইউনিভার্সিটি আছে। ওকে হ্যাঁ, উনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। উনি আজকে এই প্রোগ্রামটা চেয়ার করবেন। ওকে গুড আফটারনুন ম্যাম, গুড আফটারনুন। গুড আফটারনুন। এবারে একদিন আপনাকে ফিজিক্যালি আসতে হবে এইখানে। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্যার, আপনাকে আমাদের আমাদের যে টিমের মেম্বারস এর মধ্যে থেকে যে কেউ লোক মানে ব্রহ্মকুমারিজ দিয়েই একজন চলে যাবে, মানে আমি যে আসবো সেটা না, আমরা আপনাদের তরফ থেকে তরফ দিয়ে এসে যাবে। হ্যাঁ আপনাদের ম্যাডাম অফিসটি কি ওই যেটা আমাদের গড়িয়াহাট রোডের ওপর রাজবেরি অ্যাভিনিউতেই যেটা? দেখুন আমাদের কি হচ্ছে, ব্রহ্মকুমারী আসলে আছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, এটা 180 কান্ট্রিজে আছে, কিন্তু আমাদের মেইন হেড অফিস হচ্ছে রাজস্থান মাউন্ট আবু। না, কলকাতায় অনেক জায়গায় আছে। আমরা চেরিং ক্রস নার্সিং হোম সেন্টার যেটা আছে, বা যে ফুলবাগানের যে সেন্টার, হ্যাঁ, আর রায়বাগানের যে সেন্টার আছে আর সল্ট লেকে, আমরা ওই সেন্টারকে বিলং করি। এমনি অল ওভার কলকাতা আপনি এভরি 2 কিলোমিটারসে একটা সেন্টার South Kolkata, I have seen that there is an office of Prajapita Brahma Kumari. yes And it's this all is not in Kolkata only you will find around 50 centers. So, madam, please tell about your own institution before the partition. Yes. Actually, my name is BK Mona Sarkar. We add the BK title for Brahma Kumaris. Okay, so we are all representing ourselves as Brahma Kumaris. So, how should we address a Brahma Kumari? Sister or Yes, you can call or her Mataji? How should we address? sister. You can say sister. Sister. Haan. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, sir. So whenever you are going to join, Now we are all set to start, okay. and the program is also telecast in Facebook Live. Okay. So they Okay. have already joined. So it's 1 o'clock. So on behalf of Rani Rasmani Green University and on behalf of Government General Degree College Singur, we convey our deep sense of gratitude to Prajapita Brahma Kumari Vishwavidyalaya
for volunteering, for taking the initiative in outreaching to the institutions like Government General Degree College at Singur and Rani Rashmani Green University. I know that you will be visiting, you have been visiting different different institutions. On 28th, you will be visiting Murshidabad University, probably. I got to know that. So, and most important thing is, madam or sister, that in future, maybe we can think of having a formal memorandum of understanding between the two institutions, also with Government General Degree College Singur, so that we can have academic exchanges. And the government and Department of Higher Education is very liberal in this sense that if major financial constraints or implications are not involved, they have given us a go-ahead nod to sign a formal MOU, because you know, in this century or in this era, the common diseases are not very threatening there, but the disease of mind, it's the most important thing that we should focus on. So, without wasting much time, just an introductory remark, let me introduce Sister Mona from Prajapita Brahmakumari Rai Bagan, Kolkata. And this center is a spiritual and service-oriented institution dedicated to promoting peace, self-awareness, positivity, and holistic well-being through Raj Yoga meditation, which is the need of hour, and spiritual knowledge. So over the years, Brahma Kumari's Rai Bagan has conducted various meditation sessions, spiritual programs, value-based awareness campaigns, youth and women empowerment initiative, de-addiction programs, and community outreach activities. Through its continuous and dedicated service, the center strives to inspire individuals to bring positive transformation in their thoughts, lifestyle, and relationship, thereby contributing towards a peaceful, healthy, and harmonious society. Because they want to empower the mind, they want to empower, transform the lives, and it is the need to all of us, to serve the society, to spirituality and Raj Yoga. So with this, I request Professor Dr. Subhashish Panda, Honorable Principal of Government General Degree College, to kindly preside over and introduce our speaker. Over to you, sir. Panda. Yeah, thank you, sir. Good afternoon to everybody. First of all, I actually on behalf of Government General Degree College, Singur, actually invite me Professor Omio Panda, Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University. I am actually happy. So he invited me for this such a actually great, actually I am telling nowadays actually that type of program we need. Our government also inspiring day by day. And other dignitaries of the RRGU, our Honorable Register Sir, Controller of Exam, and other dignitaries, students, and I must actually say our sister Mona Sarkar ma'am, she actually told me, so that type of things actually today actually we are going to, there's drug-free India. So by one sentence we are telling drug-free India, it is not easy actually. For this region, for this particular things actually, our students is the main resource of our future. So we must inform and must aware them first. So for this, so our Brahma Kumari, that sir, our Vice Chancellor selected right thing I think today. So Mona Sarkar ma'am, I think she will explain in detail, and she will inspire also our students and all staffs like this also. So our government, Higher Education Department also told actually this week also you have to conduct that type of actually seminar, awareness or rally, that Nesa Mukto Abhijan. So Nesa
Abhijan, that is very actually my just one 3 second I'm taking time. My earlier actually college experience actually. So I regularly we are conducting there because that is the Bangladesh border, only 2 kilometers from Indo-Bangladesh border. So when I joined actually 2021 February, so more than 20 hooligans type things actually. The security tours are we are very problem because one part is there is no fencing that college. So they are coming just 4 p.m. they are coming and they are torturing because not torture their family members, they torture also our students, security also. So border area coming from Bangladesh, so many things are there taking heroin, so many things are there, and so lifestyle totally changed actually. The girl student mostly they are coming, they told sir, they suddenly during class also they told actually, sir, my father beat my mother. Why? And finally actually last year I transferred this college. I also pray of them. One of the actually biodiversity conservation going on, one of the Ajay Ghosh, one particular fellow, that they told Bangla mob, Bangla. So that is I don't know actually, but his eye was very red actually. So that time he told, even my father was there, I can kill. So they are telling like this only. So that type of actually drug, they are openly, border area openly they are taking. So this is the example I am telling you, that is Chapra block in West Bengal. Most of the people, I was 5 years there, and most of the people, they are taking, and our students, and daily night time after 8 or 9 p.m. students are coming. And they are actually quarreling, after this quarreling they beat among them. So 9 and plus 9 and 10, mostly 11, 12 students they are doing. And they are after passing out, that student coming to my college. So that's why that time I could not actually contact. I am grateful to Vice Chancellor or Professor Anu Panda sir. He selected actually Brahma Kumari ma'am, the Mona Sarkar ma'am for this purpose. So spiritualism also very important things, very important actually energy actually. So that border area people also, that is also required. That college also very important things, and our area also. Sometimes here also 10% or 20% people are taking, local people and students also there, but some area that is more actually. So nowadays we are telling, but awareness is very important first of all. So we should 1 month interval that awareness required, and if we can do memorandum of understanding with this institute, what our Professor Panda told actually, so your institute you can do. So collaboratively 1 month interval, at least 2 month interval you can do. I think that will be fruitful in the future. Thank you all. So I don't waste my time because today is for Mona Sarkar ma'am. She will inspire our student. She will tell everything. So that will be main thing for our today's that topic, Nasa Mukt Bharat Abhijan. Thank you all. Thank you. Om Shanti, everyone, and good afternoon, and thank you so much for such a nice introduction, dear principal, respected principal sir, and all the teachers and all the students who are there. I'm really obliged that you people are taking out your time to understand a very crucial matter which we must take care of. But first of all, I just want to know which language will be comfortable for all these students, because I can try speaking in Bengali, Hindi as well, because my motive is to make the people understand. Madam, Banglaয় বলে সুবিধে, because we live in a suburban area, not in the town. Kolkata is about 50 kilometers from here. Yes, So it can be bilingual, but mainly it should be in Bengali. Okay, I'll try. বাংলায় বললে আমাদের কাছে সহজ বোধ হয়। না এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম, কেননা আমি বাংলা মানে আমার একটুখানি ভুলভাল হয়, ওর জন্য একটু ক্ষমা করবে, বাট আই উইল ট্রাই স্পিকিং ইন বোথ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলি বোথ। ওকে, তো আমরা, কেননা আমার মেইন মোটিভ আমার কথা বলার না, আমার মেইন মোটিভ আছে যারা শুনছে তারা বুঝতে পারে ওই যে জিনিসটা আমি বলতে চাইছি। তো এই জন্য আমি ট্রাই করব বেঙ্গলিতে বলার জন্য। যদি কোনো ভুল হয় প্লিজ আপনারা ক্ষমা করবেন আমাকে, আমি ট্রাই করছি। তো এই জন্য আজকে যে সেশনটা আমাদের, এটা তো অলরেডি আপনারা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছেন কি ব্রহ্মা কুমারী একটা সংস্থান, এখানে বেসিক্যালি স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি আছে। এটা
স্পিরিচুয়াল মানে কি দেখুন, আমরা সবাই যে আছি, আসলে যে আমরা আছি ওটা আমরা নিজেকেই চিনি না। ইফ আই আস্ক ইউ আপনারা কে, এই আনসারটা দিতে সবারই প্রবলেম হবে। কেন? সব কিছু জানতে পারি, ইনফরমেশন নিতে পারি, কিন্তু আমরা যে নিজেরা কে এটা কেউ জানে না। তো স্পিরিচুয়ালিটি গিভ আস দি আনসার। তো ওইটা যাওয়ার আগে আমি একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ রাখবো যাতে আমি জানতে পারি। তো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, একটা মানুষ যদি লাঠি নিয়ে হাঁটে ও বেশি পাওয়ারফুল, কি একটা মানুষ যে নিজে পায়ে হাঁটতে পারে ও বেশি পাওয়ারফুল? ডাইরেক্টলি আমি ওটাতেই সেশনেই চলে যাচ্ছি, বেশি টাইম না করে। তো এর অবভিয়াস আনসার যেটা আমি বুঝতে পারি, আপনাদের তরফ দিয়ে আসবে কি আনসার? প্রিন্সিপাল স্যার, হ্যাঁ, নিজে নিজে হাঁটতে পারে, অবভিয়াসলি তারাই পাওয়ারফুল। সেইভাবে এটা আমরা কমন আনসার যেটা জানি। তো ডিপেন্ডেন্সি কোনোদিনই পাওয়ারফুল ছিল না। নেশা যারা করছে ওরা আসলে কি হচ্ছে, লাঠি দিয়ে জীবন চালাচ্ছে, দে আর ডিপেন্ডেন্ট। নেশা, এর যে নেশা শুরু হয় তার মেইন কারণটা হচ্ছে ইমোশনাল উইকনেস। কারা কারা নেশা করতে শুরু করে, আমরা যখনই সার্ভে করলাম কি আপনারা নেশা করছেন, আপনারা কি পাচ্ছেন এটা দিয়ে, আপনাদের কি, আপনি পাচ্ছেনটা কি, ওই যার জন্য আপনারা টাকা খরচা করছেন, নিজের ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্টকে খারাপ করছেন, নিজের হেলথ খারাপ করছেন, পাচ্ছেনটা কি ওর দিয়ে? ওদের যে কমন আনসার ছিল ওটা হচ্ছে কিছু মিনিটের রিল্যাক্সেশন, কিছু টাইমের জন্য রিল্যাক্স হয়, মাইন্ড শান্ত হয়, আমরা নিজেকে মানে পাওয়ারফুল ফিল করি, হ্যাপি ফিল করি। তো এইটা হচ্ছিল ওদের আনসারস। তো এই করার জন্য মানে কি, ইমোশনালি আ পারসন ইজ নট হেলদি, ইমোশনালি উইক আছে। তো মেইন যে কারণ আছে যার জন্য ডিপেন্ডেন্ট, যে উইক থাকবে তারই একটা লাঠির দরকার হবে। তো এরা যারা আমাদের সমাজে এখন ইমোশনালি সবাই উইক হয়ে গেছে, তো ওরা ডিপেন্ড করছে কিছুক্ষণের জন্য এই নেশা করে এইসব জিনিসকে কমব্যাট করা। কিন্তু অবভিয়াসলি আমরা যে নেশা করছে সেও জানে কি ও জিনিসটা ভালো না। এটা শুরু হয় একটা মার্কেটিং প্রসেস দিয়ে, যেটা মাইন্ডকে কনফিউজ করছে। আমি ডাইরেক্টলি পুরো ওই সেশনের দিকেই আছি। তো মার্কেটিং প্রসেস কি হচ্ছে, আপনি যদি কোনো জিনিস বিক্রি করতে চান যেটার কোনো লাভ নেই, তো আপনি কি করবেন ওটাকে? আমি একটা জিনিস বিক্রি করতে চাই মার্কেটে যার কোনো হেলথ ওয়াইজ লাভ নেই, কোনো ওর বেনিফিট নেই, তো অবভিয়াসলি আই থিঙ্ক অফ সামথিং কি যেটা দিয়ে আমি মার্কেটে ওটাকে ইনকাম তো আর্ন করতে হবে। তো যে কোম্পানিজ গুলো এরা ম্যানুফ্যাকচার করছে, ওরা কি করছে, বেসিক্যালি কোনো হিরো হিরোইনকে দিয়ে বা কোনো অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসেসকে দিয়ে এরা প্রমোট করায় ওইসব জিনিস, যেটা দিয়ে যারা স্টুডেন্টসরা বেসিক্যালি যারা বেশি ইন্সপায়ার্ড হয় ওনাদের দিয়ে, ওরা ওদের এই জিনিসটা দেখে ওরা কি করে, ওরা সবকিছু ওদের মতন কপি করতে চায়। আর দেখে ওর মধ্যে কি দেখাচ্ছে কি, যখন টেনশনে রয়েছে একবার মানে সিগারেট খেলো বা যে কোনো জিনিস, এটা নেশার জিনিস খেলো, ও রিল্যাক্স হয়ে গেল। যখন ও পেনে আছে তখন ও এইসব এডিকটিভ জিনিস খাচ্ছে, যখন ও হ্যাপি আছে পার্টি করছে তখন ও এটা জিনিস খাচ্ছে। তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ওরা কি করলো, ওটাকে অ্যাড করে দিল থ্রু মিডিয়া। কেননা মিডিয়া একটা খুব বড় জিনিস যেটা আমাদের উপরে খুব বড় ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে। তো ওরা ওইভাবে মার্কেটিং, প্রথম মার্কেটিং হচ্ছে আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করা থ্রু মিডিয়া এন্ড অল। সেকেন্ড কি করছে, ওরা জানে এই সব জিনিস যে আছে ওদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করলে ভালো হয় যারা এটাকে বেশি দিন সার্ভাইভ, যারা বেশি দিন কিনতে পারবে। তো ওরা বেসিক্যালি ওই সব বাচ্চাদেরকে টার্গেট করে যারা স্কুলস এন্ড কলেজেসে আছে। আর স্কুলস এন্ড কলেজেসে, আচ্ছা যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা ক্লিয়ার না হলে প্লিজ আপনি ইন্টারাপ্ট করে বলবেন আমাকে, কিছু প্রবলেম হলে আমি চেষ্টা করবো ওটাকে আবার এক্সপ্লেন করা। তো যে কোনো ওরা স্কুল কলেজকে টার্গেট করে, ওইখানে কয়েকটা লোককে এরকম ঢুকিয়ে দেয় ওরা। আমি পুরো প্রসেসটা এদের যেভাবে হয়, যেটা সার্ভে করা হচ্ছে, আর সবাই স্টুডেন্টসরা যদি জানে তাহলে ওরা বুঝতে পারবে কিভাবে ওনাকে টার্গেট করা হয়। ওদের বন্ধু বান্ধব হিসাবে কাউকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়,
বা কোনো স্টাফ মেম্বারকে এরকম ঢুকিয়ে দেওয়া হয় স্কুলস কলেজেস এইসবের বাইরের জায়গা, যেখানে ওরা কি করে ভালো বন্ধু সেজে ওই স্টুডেন্টকে যারা ইমোশনালি একটু উইক দেখে তাদেরকে ওরা ইনফ্লুয়েন্স করে, তাদের সাথে ভালো করে বন্ধুত্ব করে, ওদেরকে খুব ফ্রিডম দেখায়, ওদেরকে বলে টেনশন নিয়ে থাকতে হবে না তোমাকে, আস্তে আস্তে ওদের মাইন্ডটা ক্যাপচার করে ওদেরকে তারপরে বলে তোমাকে আমার সাথে খেতে হবে, তুমি যদি টেনশন দিয়ে মুক্ত হতে চাও তুমি এটা খেয়ে দেখো, একবার ট্রাই করো। তারপরে ওরা আস্তে আস্তে ওই হ্যাবিটটা একবার যদি ট্রাই করছে ধীরে ধীরে ও হ্যাবিট করিয়ে দিচ্ছে, তারপরে ওদেরকে প্রেশারাইজ করে টাকা আনায়। আর যদি ওরা টাকা না আনতে পারে তারপরে ওদেরকে কি বলে, ঠিক আছে তুমি টাকা না আনতে পারলে তুমি কয়েকজনকে নিয়ে আসো যারা এটা অ্যাডপ্ট করবে। তো এইভাবে এই পুরো ট্র্যাকটা চলে আমাদের। আপনারা যদি একটুখানি আপনাদের ভিডিও অন করবেন তো আমার জন্য খুব হেল্প হবে, একটু আমি বুঝতে পারবো আপনাদের ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস দিয়ে যে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা, তারপরে আমি স্পিরিচুয়াল এটাতে যেতে পারবো। যদি আপনারা ভিডিও অন করেন অনেক সুবিধা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। তো এটা যে আমার থ্যাংক ইউ। আমরা কি করব, ওই যে ট্র্যাপে এইভাবে বাচ্চাদেরকে ফেলা হয়, এই জন্য অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা বেসিক্যালি বাচ্চাদেরকে আর যে যারা যারা আছে তাদেরকে আমরা এই করছে অ্যাওয়্যার করছে কি কিভাবে ওদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে। ওরা কিন্তু ট্রাই করছে এইসবই ক্যাপচার করা, আর যে জায়গাটা হচ্ছে ওরা ক্যাপচার করছে ওটা হচ্ছে স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস। যেমনি স্যার বললেন কি উনি দেখলেন এরকম করে খেয়ে তারপরে ঘরে ঝগড়া করে, অসুবিধা ক্রিয়েট করে, তো ওদেরও যারা করছে তারাও পরের দিন কিন্তু পস্তায়, ভালো লাগে না ওদের, কিন্তু ওরা এতটাই এডিক্টেড হয়ে যায় কি ওরা ওটা ছাড়তে পারছে না। ওটাকে ছাড়ার জন্য মেন্টাল যে ইমোশনাল স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য, কেননা প্রবলেম সবাই আমরা জানি, ওটাকে আমাকে ডিটেল এক্সপ্লেন করতে হবে না, কিন্তু সলিউশনটা কিভাবে মেন্টালি স্ট্রং হতে হবে যাতে আমরা এই জিনিসটাকে ওভারকাম করতে পারি। তো প্রথম জিনিস আছে আমাদেরকে জানার কি আমরা কে আছি, ঠিক আছে? তো আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনারা কেউ প্লিজ আনসার করতে পারবেন আপনি কে আছেন, বলতে পারবেন? এখান দিয়ে আমার স্পিরিচুয়াল এন্ডটা স্টার্ট হবে। ডাজ এভরিওয়ান নো? সবাই জানে কি কে আছে কেউ? খুব বড় প্রশ্ন, কিন্তু এর আনসারটা খুব সিম্পল। আমরা সবাই কিন্তু একটা সোল, একটা আত্মা আছে। যেমনি ড্রাইভার আলাদা গাড়ি আলাদা হয়, ঠিক আছে? গাড়ি আর ড্রাইভার সেম হয় না, কিন্তু যদি ড্রাইভার স্ট্রং হয় তাহলে গাড়ি কোনোদিন অ্যাক্সিডেন্ট করবে না, আরাম করে গাড়ি চালাবে, কোনোদিন অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, যে কোনো জায়গা যদি কনজেস্টেডও আছে ও ঠিক বার করে নেবে। সেইভাবে যদি আমরা সোল, আমরা আসলে কি আছি? সোল, যেটা এই বডিকে চালাচ্ছে। যেমনি আমরা বলি আমার হাত, কিন্তু আমি হাত বলি না, আমার পা। কারো কারো পা থাকে না, তারাও সার্ভাইভ করছে, কারো কারো ব্রেন কাজ করে না, তারাও সার্ভাইভ করছে, মানে আমরা এই বডি না, আমরা এই বডিকে চালানোর একটা শক্তি, দ্যাট ইজ সোল। আমাদের সায়েন্সে, আপনারা তো সবাই টিচার্স, আপনারা জানেন কি মোটামুটি টিচার স্টুডেন্ট সায়েন্সে আমরা জিনিস জানি পুরো ওয়ার্ল্ডে দুটোই জিনিস, একটা ম্যাটার একটা এনার্জি, একটা ম্যাটার একটা এনার্জি। তো ম্যাটারটা হলো তো বডি, এনার্জি হচ্ছে সোল। তো আমরা যে সোল আছি ওটা অ্যাকচুয়ালি পরমাত্মার সন্তান হওয়ার জন্য অনেকটাই পাওয়ারফুল আছি, কিন্তু আমরা আমাদের পাওয়ার্স ভুলে গেছি, আর ওইভাবে কিভাবে নিজের পাওয়ার্সটাকে বাড়াতে হয় ওটা ভুলে গেছি, এই জন্য সব ভুলভাল হচ্ছে। যেমনি ফোনটা আমরা চার্জ করা ছাড়া চলতে পারি? ফোন চার্জ করা ছাড়া চলতে পারি, চালাতে পারি না? না। সেইভাবে কিন্তু নিজেকে চার্জ করছি কোনো সময়, যেরকম জন্মেছিলাম সেরকমই চালাচ্ছি। সো মেডিটেশন বেসিক্যালি কি হয়, আমরা নিজেকে চার্জ করার বিধিটা শিখি, কিভাবে আমরা নিজেকে চার্জ করতে পারি। আর এই চার্জ করার জন্য আমাদেরকে আগে নিজেকে যে জানলাম কি আমরা একটা সোল, কেননা আজ পর্যন্ত আমরা কি ভাবছিলাম, আমি, আমার নাম এ, আমি এই কাজ করি, এসব আমাদের পদবি বা আমাদের যে যেটা যেটা আমরা পেয়েছি লাইফে আসার পরে পেয়েছি, তার আগেও আমরা ছিলাম। আর আমরা আসলে আছি পরমাত্মার সন্তান, তো অ্যাকচুয়ালি অনেক পাওয়ারফুল। আর আমাদের যে ফর্ম হচ্ছে আজকে, যে আপনাদেরকে সবাইকে জানাবো যে আমরা আজকে অ্যাকচুয়ালি লাইট এনার্জি। আপনি যে কোনো ধর্ম বা গ্রন্থ পড়বেন,
আপনি যেমনি গীতা যদি পড়েন, ওর মধ্যে কি বলে, আত্মাকে না কাটা যায়, না মারা যায়, না আগুনে জ্বালানো যায়, না জলে ডোবে। ঠিক আছে, কোন জিনিস এরকম হতে পারে যে কে কাটতে না পারি, জ্বালাতে না পারি? ওটা হচ্ছে আত্মা, হচ্ছে লাইট, প্রকাশকে আপনি কাটতে পারবেন? লাইটকে কি কাটা যেতে পারে? লাইটকে কি ডোবানো যেতে পারে? হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে? তো আমরা আজকে যেটা আপনি নলেজটা পাচ্ছেন, এটা খুব বড়ই নলেজ, যেটা পরমাত্মার দ্বারা কি আমাদের নিজের নলেজ আমাদেরকে দেওয়া হয় কি ইউ আর লাইট। ঠিক আছে, যদি আমরা লাইট আছি, তো আমাদের যে পরমাত্মা আছে উনিও প্রকাশ আছেন। এই যে জিনিসটা শুধু আমি বললে আপনি মানবেন না, কিন্তু দেখুন যে কোনো ধর্মের লোক আছে, যদি জিসাস এসছেন, উনি কি বললেন? গড ইজ লাইট। আমরা হিন্দুতে বলি কি শিব জ্যোতির্লিঙ্গম, জ্যোতি মিন্স প্রকাশ, গড ইজ লাইট জিসাস বলেছেন। এক ওমকার সতনাম বলেছেন গুরু নানক, উনিও লাইট। জাপানিজরা লাইটকে হি মানছে, পার্সিরাও লাইটকে মানছে, ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি। পুরো ধর্মের লোক যে আছে ওটা মানে মাইন্ডে আছে, কিন্তু পুরো প্রকাশ জানছে না কি পুরো জিনিস যে আছে ওটা একটা লাইট এনার্জি। তো যে পরমাত্মা দিয়ে লাইট এনার্জি যদি আমরা অ্যাবজর্ব করতে পারি নিজের ভেতরে, তো নিজেকে সশক্ত, ওটা মেডিটেশন দ্বারা আমরা শিখি লাইট এনার্জিকে কিভাবে অ্যাবজর্ব করে আমরা নিজেকে সশক্ত বানাবো। আর যখন নিজে সশক্ত হয়ে যাব, আমার একটাই কথা আছে যে যদি কেউ লাঠি নিয়ে হাঁটছে, আমি ওর লাঠিটা কাটতে চাইবো, ও দেবে আমাকে? দেবে না, বলবে আমি পড়ে যাব, না আমি দেব না। ও ঝগড়া করে নেবে, দেবে না, কেন? ও জানে ওর ছাড়াও চলতে পারবে না। এডিক্টেড পার্সনের এই অবস্থা হয়, ওরা লাঠি ছাড়া চলতে পারছে না, ওই এডিকশন ছাড়া চলতে পারছে না। তো ওই লাঠিটাকে যদি ছাড়াতে হয়, তো আমাদেরকে ওদেরকে পা মজবুত বানাতে হবে। যদি পা মজবুত হয়ে যায়, তো কেউ যার পা মজবুত আছে সে লাঠি নিয়ে চলতে চাইবে কেন? তো পাটাকে মজবুত বানানোর জন্য নিজের সোলকে আমাদেরকে নিজেকে মজবুত বানাতে হবে। আর সেটা যে আমাদেরকে কেন চুজ করে হয়েছে কি যাতে আমরা জানাতে পারি কি নিজের সোলকে কিভাবে। তো আপনি জানলেন কি আমরা কে আর পরমাত্মা কে, এবার ওনাকে কানেক্ট করতে হবে, কিভাবে আমাদের শক্তি নিতে হবে। তো এটা নাকি এই ধর্মের লোক করতে পারে, ওই ধর্মের সবাই করতে পারে এটা। কেন? পরমাত্মা সবার একই। যদি আমরা মিলতে চাই তো দেখবেন ওরাও কি বলেছে, জিসাসও বলেছে গড ইজ লাইট, গড ইজ ওয়ান। গুরু নানকও বলেছে এক পরমাত্মা, এক ওমকার। হিন্দুতেও ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি বলে দেবকে দেব মহাদেব। ঠিক আছে, তো যে কোনো ভাবে আমরা করি দেবী দিন, তো ওটা আমি কোনো কন্ট্রাডিক্টরিতে যেতে চাই না, ওটাও আছে, ওটার একটা আলাদা, কিন্তু আমি পুরো জিনিসটা তো ডিটেইলে ডিসকাস করতে পারবো না। কিন্তু যে আছে আমরা যদি লাইটের সাথে নিজেকে কানেক্ট করতে পারি, তাহলে আমরা নিজেকে চার্জ করতে পারবো। আর আমরা স্টুডেন্টসরাও যদি শিখে যায়, they will get everything from there। আর যখন আমার কাছে সবকিছু ভরপুর আছে, শান্তি, শক্তি যদি আত্মার ভিতরে পুরো আছে, ভর্তি আছে, ও কোনোদিন এডিকশনের দিকে যাবে না। কেননা পা মজবুত হলে কেউ লাঠি নেবে না। আর একটা এডিকশন কি করে আমাদেরকে, এটাও আমি জানি কি আমরা জানি যে নিজের যে আমাদের ফ্রিডম আছে, রাইট, ফ্রিডম, ওটা চলে যায় যখন কেউ মানুষ এডিক্টেড আছে। ও কিন্তু ফ্রি না, ও যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানে ওকে ডিপেন্ডেন্ট আছে, ওকে নিতে হবে। এইভাবে আমাকে তাহলে একটা আমি ট্রায়াল করব আপনাদের সাথে মেডিটেশনে। আপনারা যদি রেডি আছেন, একটা ছোট্ট মেডিটেশন করতে চাইবো। ঠিক আছে, একটা ড্রিল করে দেখছি। আপনারা মেডিটেশনটা মানে এটা আমি একটা ট্রায়াল করছি, তারপরে যে স্থিতিটা হয় আপনি একটু ডিসকাস করবেন, কেননা এটা অনলাইন আমি জানি না কতটা প্রভাব পড়বে। কিন্তু যখন আমরা অফলাইন স্কুলে করেছি, স্কুলে করানোর 10 মিনিট অবধি বাচ্চারা কথা বলতে চায়নি, ওরা শান্ত স্থিতিতে বসে গেছে। আমরা বলছি তার আগে আগে আমরা বলছিলাম তোমরা এত কথা বলছো, স্টার্ট করবো কি করে। কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? কেমিস্ট্রি বলে জেনার নাম আসছে, একটু মিউট করে রাখবেন। আচ্ছা না, আমি ভাবলাম কিছু জিজ্ঞেস করছে। তো আপনারা প্লিজ জিজ্ঞেসও করতে পারেন আমাকে, আমার অসুবিধা নেই। যদি আপনার কোনো কথা ঠিক না লাগে জিজ্ঞেস করবেন। Yes, yes, yes. Please proceed, sir. ওকে,
তাহলে আমরা একবার যেখানে রয়েছে একবার আরাম করে আপনারা কমফোর্টেবল পজিশনে বসতে পারবেন প্লিজ, কমফোর্টেবল, আর হ্যান্ডস গুলো রিল্যাক্সড, আমাদের লেগসও রিল্যাক্স থাকবে। আমি যেভাবে বলবো একবার নিজেকে কেন এক্সপিরিয়েন্স না করালে এর কি লাভ হতে পারে আপনি বুঝতে পারবেন না। তো আপনারা একবার নিজের বডিকে একবার রিল্যাক্স করে আমরা বসবো সবাই। এবার চোখ বন্ধ করে নেব। আমি যেভাবে বলছি আপনারা ওটাকে ভিজুয়ালাইজ করবেন আর ফিল করবেন। 3 বার ডিপ ব্রিদিং করবেন। যখন আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন ভাববেন পুরো পজিটিভিটি, প্রকৃতির পুরো পজিটিভিটি ভেতরে আসছে, হোল্ড করবেন আর তারপরে ব্রিথ আউট করবেন। আর যখন ব্রিথ আউট করছেন ভাববেন যত চিন্তা, টেনশন, যত আমার দুঃখ আছে সব বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। 1 2 3 স্টার্ট। ব্রিথ ইন, হোল্ড, ব্রিথ আউট, ব্রিথ ইন, হোল্ড, ব্রিথ আউট, breathe in, hold, breathe out. এবার চোখ বন্ধ কিন্তু ভেতরে ভেতরে মন দিয়ে দেখবো আমার পায়ের আঙ্গুলগুলো পুরো রিল্যাক্সড আছে, আমার পাটা পুরো রিল্যাক্সড আছে, knees রিল্যাক্সড আছে, thighs রিল্যাক্সড আছে, পেট রিল্যাক্সড আছে, চেস্ট রিল্যাক্সড আছে, হ্যান্ডস রিল্যাক্সড আছে, গলা রিল্যাক্সড আছে, ফেস রিল্যাক্সড আছে, আইসও রিল্যাক্সড আছে। পুরো ধ্যানটা ভ্রুকুটির মাঝখানে, আইব্রোজ মাঝখানে নিয়ে আসবো, কিন্তু প্রেসার করব না, হালকা করে নিজেকে ফিল করব এখানে কি আমি আত্মা, একটা লাইট, প্রকাশ, পরমাত্মার সন্তান আছি, আমি খুব পাওয়ারফুল আছি, শক্তিশালী আছি। এবার আপনারা যেভাবে পরমাত্মাকে পুজো করেন, যেই রূপে, ওনার ওই রূপটাকে নিজের সামনে দেখবেন আর ওনার দিয়ে অনেকটা প্রকাশ, অনেকটা লাইট আপনার দিকে আসছে। ওই লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করবেন, ওই লাইটটা আপনাদের ভেতরে আসছে আর যত ওই লাইটটা ভেতরে আসছে মনটা শান্ত হয়ে যাচ্ছে। আরো লাইট আসছে, মনটা পবিত্র হয়ে যাচ্ছে। শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে, জ্ঞান স্বরূপ হয়ে যাচ্ছে, আনন্দ স্বরূপ হয়ে যাচ্ছে। অ্যাবজর্ব করবেন ওই লাইটটাকে। এবার ব্রেনের প্রত্যেকটা সেলে ওই লাইটটা যাচ্ছে, প্রত্যেকটা শিরা, প্রত্যেকটা সেল ওই লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করে শান্তি, শক্তি ফিল করছে। এবার এই লাইটটা আমার পুরো বডিতে যাচ্ছে,
পুরো বডিতে এই লাইটটাকে আমরা ফিল করতে পারবো, প্রত্যেকটা পার্টসে, প্রত্যেকটা সেলে যাচ্ছে লাইট, আর এই লাইট দিয়ে আমার পুরো হিলিং হচ্ছে, বডির পুরো পার্টস হেলদি, হ্যাপি, পিসফুল ফিল করছে, হালকা হয়ে যাচ্ছে, পুরো বডি যেন লাইটের বডি হয়ে গেছে আর পুরো হালকা হয়ে গেছে। এবার এই লাইটটা আমার দিয়ে পুরো এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছে, আমার ঘর পরিবার কাজের জায়গা সব জায়গা ওই লাইটটা যাচ্ছে, সব জায়গা শান্তি শক্তি বাড়ছে। এবার পুরো লাইটটাকে আবার ভেতরে নিয়ে আবার মাথার দিকে নিয়ে যাব, আইব্রোজ এর পাশে। এবার আবার পরমাত্মার দিকে দেখবো, ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো, ওনার দিয়ে শক্তি চাইবো যে ওনাকে জানতে পারি, আর এই শক্তিটা ওনার দিয়ে এভরিডে নিয়ে নিজেকে সশক্ত, সমাজকে সশক্ত করতে পারি। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এবার ধীরে ধীরে নিজের হাতের আঙ্গুলটা একটু একটু খেলাবো, আইজ আস্তে আস্তে করে খুলবো। সবার হতে পারলো এটা? একটুখানি হতে আমার চলো, এই যে অনুভব আছে অনলাইনে কতটুকু করানো যায়, বাট তাও আমার মনে হয় একটু অনুভব নিশ্চয়ই করতে পেরেছেন। মাইন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেল ম্যাম, মাইন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেল পুরো। আপনি যা বললেন না, আমি তো পুরোটা পারিনি, হাফ করেছি, তাতেই মাইন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার। ওই লাইটটা পুরোটা নিয়ে এনভায়রনমেন্টে গেল, সেখানটা আইব্রো পুরো এগুলো সব করেছি, পুরো মাইন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেল। মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যায়, এটাই আছে যে আমাদের মাইন্ডটাকে সশক্ত করতে পারে। আর এই প্রসেসটাই কেউ জানে না বলে আজকে পুরো সমাজে সব রকমের খারাপ জিনিস ছড়াচ্ছে। তো এডিকশন শুধু ওটার দিয়ে নেই যেটা নেশার জিনিস আছে, আজকাল ফোনের এডিকশন, কারো কারো মিষ্টি খাওয়ার এডিকশন, কারো কারো শপিং করার এডিকশন, সব যে এডিকশন আছে এটা মনের উইকনেস, আত্মার যে উইকনেসের জন্য। আর এটা যদি বাচ্চারা শিখতে পারে, 5 মিনিটও লাগে না, 10 মিনিটও লাগে না, নিজের বডিকে রিচার্জ করে নিল, তারপরে সারা সমাজে ওরা যদি মিলবে, সবার সাথে দেখা করবে, ওদের দরকার ফিল হবে না কি ওরা যাতে এই জিনিসের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়। আমি জানি এই প্রোগ্রাম দিয়ে পুরো যারা আমরা চালাচ্ছি, 10 কোটি লোকের পুরো প্রতিজ্ঞাটা করাচ্ছি, পুরো সমাজ একসাথে অ্যাকসেপ্ট করবে না, কিন্তু আমি ওই চিড়িয়ার কাহিনী একটা আমাদের আছে যেটা আমরা গ্রুপে জানি, একটা চিড়িয়া আছে যে একটা জঙ্গলে আগ লেগেছিল, ও চিড়িয়া নিজের চোঁচে না জল করে ভরে জল দিচ্ছে ওইখানে, একটা কাক ওকে বললো তোর যে একটুখানি জল দিয়ে কি আগুনটা নিভবে তুই, তো চিড়িয়া বললো কি তিনটে জিনিস হবে, তিনটে ইতিহাস যখন হবে মানে রচা যাবে, হিন্দিতে বলি তো, ওটা যখন ইতিহাস গঠিত হবে তখন একটা সেকশন হবে যে আগুন লাগিয়েছিল ওর কথা হবে, একটা সেকশনের কথা হবে যে দেখছিল শুধু, আর একটা সেকশন হবে যে চেষ্টা করেছিল। তো এটাই আমাদের চেষ্টা গভর্নমেন্টের দ্বারাও হচ্ছে, আর আমাদের তরফ দিয়ে এটাই হচ্ছে কি যাতে অ্যাটলিস্ট অ্যাওয়ারনেস এনে ওদেরকে সশক্ত করা যায়। আর শুধু অ্যাওয়ারনেস দিয়ে না, ওদেরকে প্রসেসও বলা। তো আমরা যে প্রসেসটাকে ডিভাইড করি ওটা হচ্ছে মুভার্স, ওয়ার্ড দিয়ে মনে রাখা। মুভার্স হচ্ছে মেডিটেশন শেখানো, অক্সিজেনেশন যে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া প্রসেসটাও অনেকটা সশক্ত করে, ভিজুয়ালাইজেশন, ভিজুয়ালাইজেশন কি হচ্ছে সবাই সবসময় দুঃখের কথা ভাবছে, 100টা যে জিনিস ভালো আছে ওটা নিয়ে ভাবছে না, তো আমরা প্রথমে ওটাকে অ্যাফার্মেশন, affirmations, next হচ্ছে affirmations
ভিজুয়ালাইজেশন অ্যাফার্মেশনস এ একসাথে হয়। আমি কি এটা নিয়ে ডিসকাস করব একটু, আপনাদের সময় হলে বলবো। হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই sister, নিশ্চয়ই। ভিজুয়ালাইজেশন কি হচ্ছে, আমাদের নিজের লাইফকে আমরা সবসময় কি বলি, আমি দুঃখী আছি, আমি মানে পরেশান আছি, এই জিনিসটা কি করি, ম্যানিফেস্ট করে করে বাড়িয়ে দিই। ঠিক আছে, যেইভাবে আমরা ফিল করব ওই জিনিসটাকে অ্যাট্রাক্ট করি। একটা স্টোরি, একটা এমনি কিস্সাটা বলছি আপনাকে কিভাবে অ্যাফার্মেশনস কাজ করে। একটা দেখুন, শের আছে, হাতি আছে, জিরাফ আছে। ও আমরা জানি হাতি শের দিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, কিন্তু শেরকে জঙ্গলের রাজা বলা হয়। হাতি কি করতে পারে, একটা পা দিয়ে ওকে মেরে ফেলতে পারে ওর উপরে। জিরাফ ওর দিয়ে বড় আছে, কিন্তু শেরকে শের কেন ফিল করে, কেননা শের যখন হাতির সামনে যাচ্ছে না, শের ফিল করছে আমি খেয়ে নেব। হাতি কি ভাবছে, এ আমাকে খেয়ে নেবে। তো যে যেরকম ফিল করবে সেরকমই ওর প্রবৃত্তি হয়ে যায়। তো হাতি ভাবে কি আমাকে তো খেয়ে নেবে, ও ভয় পায়, আর এই জন্য শের ওকে খেয়ে নেয়। আর শের কি ভাবে কি না, আমি তো খেয়ে নেব। তো মেন জোর দিয়ে না কি ফিল করি আমরা, ওটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন। তো বাচ্চাদেরকে এটাও শেখানো হয় কি তোমরা কি ভিজুয়ালাইজ করবে, কি অ্যাফার্মেশনস দেবে এভরিডে। যেমনি আমাদের এখানে যে বাচ্চাদের ক্লাস চলে, ওদেরকে শেখানো হয় এভরিডে উঠে, আর বড়দের জন্য আছে এটা। উঠে আমরা কি করি, প্রথমে 4-5টি লাইন নিজেকে বলি উঠে, আই এম পিসফুল, আই এম পাওয়ারফুল, আই এম হেলদি, আই এম লাভফুল, আই এম গট এভরিথিং ইন অ্যাবান্ডেন্স। যে কমি কমি ভাব আছে না সবসময়, হ্যাঁ চলছে, করছি, হয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটাকে বাদ দিয়ে ওদের ভেতরে জাগৃতি জাগানো কি তোমরা করতে পারো, we can do it। তো এটা হচ্ছে আর নিজের লাইফটাকে ভালো ভিজুয়ালাইজ করা। যে জিনিসটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করি ওটা আমাদের লাইফে হয়। এই জন্য আমরা টিভিতে যেটা দেখছি না, কেউ কেউ দেখছে ঘর ভাঙছে, ওদেরও ঘর ভাঙে। কেউ কেউ দেখছে কি ঝগড়া হচ্ছে, ওরাও ঝগড়া করবে। তো যেটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করবো, তো একটা নিজের ভালো লাইফ ভিজুয়ালাইজ করলে অটোমেটিক্যালি আমাদের ভালো লাইফটা অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো। ভিজুয়ালাইজেশন। ই ফর এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজকেও নিজের লাইফে আনা দরকার। অ্যাডিকশন যদি আছে আর সেই মানুষটা যদি এক্সারসাইজের দিকে যায়, আমরা এটা স্টুডেন্টসদেরকেও কেন বলি, কেননা ওদের পরিবারের লোকগুলো এর মধ্যে অ্যাডিক্টেড থাকে, এক না একজন থাকে। তো ওরা এই যে মুভার্স হিসাবে নিজের পরিবারকে বোঝাতে পারে কি তোমরা ওইখান দিয়ে শিফট হয়ে এভাবে চেঞ্জ করতে পারো নিজেকে। ই ফর এক্সারসাইজ, আর ফর রেজিলিয়েন্স, রেজিলিয়েন্স বাড়াতে হবে, নিজের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তো ওই জিনিসটাই আমরা অ্যাডপ্ট করে এটাকে ফাইট করতে পারি অ্যাডিকশনকে, কেননা এটা না হলে আমাদের সমাজকে পুরো নষ্ট করে দিচ্ছে, সর্বনাশ করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। আর যত দিন যাচ্ছে তত সেকশন অফ সোসাইটি, দেখুন এলিট ক্লাস নিজের শো অফের জন্য এটাকে নিচ্ছে। যে গরিব মানুষ আছে সে নিজের বাঁচার জন্য এটাকে, মানে নিজেকে সার্ভাইভাল মোডে আনার জন্য এটাকে নিচ্ছে। যে মিডল ক্লাস আছে তারাও কেননা কপি করছে, তো ওরাও নিচ্ছে। তো এই জন্য সমাজের অনেকটা এর ভেতরে এসে গেছে। হঠাৎ করে আমি যখন স্কুলে সেশনস করাচ্ছিলাম, একটা বাচ্চা আমাকে বললো, জিজ্ঞেস করলো ওর বাবা নেশার জন্য মারা গেল। ও দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ম্যাম যদি আপনারা এত অ্যাওয়ারনেস করাচ্ছেন, তো আপনারা কোম্পানিকে বন্ধ করে দিচ্ছেন না কেন, গভর্নমেন্ট দিয়ে কোম্পানিকে বন্ধ করা হচ্ছে না কেন, ওদেরকে তো চালানো হচ্ছে। অ্যান্ড among 5,000 অ্যারাউন্ড চিলড্রেন ছিল, ওর মধ্যে ও কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞেস করছে, কেননা কি ও নিজের বাবাকে কিছুদিন আগেই হারিয়েছে। তো আমি বললাম কি দেখো, তখন অ্যাওয়ারনেস কারোর মধ্যে ছিল না। এখন কি হচ্ছে, আমরা ওই যে আপনাকে বললাম লাঠিটা কেড়ে নিলে ওরা অসুবিধা হচ্ছে ওদের, ওরা অলরেডি ডিপেন্ডেন্ট আছে। যদি আমরা গভর্নমেন্ট ওদের হাত দিয়ে লাঠিটা কেড়ে নেয়, ওদের যদি নেশা যেটা আছে ওটা যদি ছাড়িয়ে দেয় হঠাৎ করে, ওরা মরে যাবে। তো তাই জন্য তোমরা যেটা আছো, আজকালকার যে জেনারেশন আছে ওটাই হচ্ছে আমাদের। তো ওরা যদি সশক্ত তৈরি হয় তাহলে লাঠির দরকার হবে না। তো তখন এই কোম্পানিজ গুলোকে বন্ধ করলেও কারোর অসুবিধা হবে না। আর দেখো জিনিস তো রাস্তার মধ্যেও কুড়া কাচড়াও আছে, তাহলে কি মানুষ ওটা খায়? যেটা এটা বুদ্ধি সবাইকে ভগবান দিয়েছে নিজের চয়েস করা, কিন্তু শুধু অ্যাওয়ারনেস করালে তোমার বুদ্ধিতে থাকবে কি তুমি এটা করবে না, কেননা এটা তোমাকে ডিপেন্ডেন্ট বানাবে পরে। আর তোমার লাইফটাও না, শুধু তোমার পরিবারের লাইফটাও খুব খারাপ করবে। যদি ছোটবেলা দিয়ে অ্যাওয়ারনেসটা এসে যাবে তাহলে তুমি ওই কাজটা করবে না। এই জন্য এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। আর যখন সশক্ত সমাজ হবে তখন
এখন কোম্পানিগুলো গভর্নমেন্টের উপরে প্রেসারাইজ করতে পারে বা যে কোনো ভাবে প্রেসার ওরাও করবে আর যে লোকেরা ডিপেন্ডেন্ট আছে তারাও প্রেসার করবে। এই জিনিসটাকে হঠাৎ করে বন্ধ করা যেতে পারে না, কিন্তু অ্যাওয়ারনেস এনে এনে সমাজকে এক রকমের সশক্ত করার পরে এই জিনিসটাকে করানো যেতে পারে। তো এটাই আমার বক্তব্য ছিল এই নিয়ে, কি আমরা নিজের লাইফস্টাইলকে একটু চেঞ্জ করি, একটু অ্যাওয়্যার হয়ে যাই কি হ্যাঁ এটা খুব খারাপ জিনিস আমাদের তরফ দিয়ে, মানে আমাদের মানে সমাজের তরফে এটা খুব বাড়ছে দিনকে দিন, আর স্পেশালি বাচ্চাদের মধ্যে বাড়ছে। আর ওদেরকে যদি বাচ্চারা এখানে কেউ আছে কি আমি জানি না, বাচ্চারা কেউ আছে নেই? স্টুডেন্টরা কেউ কি আছো? তারা যদি ফেসবুকেও থাকো তারাও ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারো, তারা এখানে লিংকেও জয়েন করতে পারো। At present there are more than 30 হ্যাঁ ম্যাম participants. আছে। আচ্ছা হ্যাঁ। আর ওদেরকে একটা ছোট স্টোরি শোনাই, স্টুডেন্টস কেন নাকি স্টোরি দিয়ে বুঝবে। হ্যাঁ আনন্দিতা প্লিজ ওই তোমার এটা করো, ভিডিওটা অন করো বাবা আনন্দিতা। হ্যাঁ তো বাচ্চাদের জন্য একটা ছোট স্টোরি দিয়ে মাধ্যম দিয়ে ওদেরকে লাস্ট জিনিস আছে ওটা বোঝাই আমি স্টোরির মাধ্যম দিয়ে। দেখো একটা না ছোট, কেননা কি কোন এজের বাচ্চা আছে আমার জানা নেই, আমি এটা ছোট বাচ্চাদের জন্য। এরা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে। ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে 20 to 27। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো এরা বড়ই আছে। তো এদের এই স্টোরির দরকার নেই, এরা অলরেডি জানে যে সমাজে, কেননা এটা আমরা বাচ্চাদের স্টোরি শোনাই কি একটা বাদরের কিভাবে অবস্থা হলো, আমরাও কি হয়ে গেছি এই কপি করতে করতে একটা বাদরের মতন হয়ে গেছি। বাদর যেমনি নেশা করলে কিছু বোঝে না ওইভাবেই আমাদের অবস্থা। তো আস্তে আস্তে আমাদেরকে এই জিনিসটাকে ছাড়াতে হবে। আমি তাহলে ওই স্টোরিটার মধ্যে যাচ্ছি না, কেননা ছোট বাচ্চাদের ওটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনারাও মনে হয় যে জিনিসটা আমি বলতে এসেছি কি আমরা নিজেকে স্ট্রং বানাই, নিজেকে চিনেছি পরমাত্মা দিয়ে শক্তি দিয়ে নিজেকে স্ট্রং বানাই আর একটা সুন্দর সমাজে রচনা করি। আর তার আগে একটা প্লেজ, আজকে যে মেইন ওয়ার্ক ছিল আমাদের একটা প্লেজ নেওয়া, একটা শপথ বলে মনে হয় বাংলায় শপথ নেওয়া, যেতে আমরা এই সমাজকে নেশা মুক্ত করার চেষ্টা করব, এই শপথটা নেব। আর এটা নেব কি আমরা জীবনে কিন্তু নেশার দিকে যাব না, অ্যাডিকশনে। হ্যাঁ এটাও না যে শুধু ড্রাগস সিগারেট এইসবই নেশা হয়, যে কোনো মোবাইলের অ্যাডিকশনও নেশা, যে কোনো কারো কারো শপিং এর নেশা, কিনতেই থাকবে এটাও নেশা। তো নেশা যে কোনো জিনিস আমাকে ডিপেন্ডেন্ট করে দিচ্ছে, যে কোনো জিনিস আমাকে আজাদি আমার কেড়ে নিচ্ছে, ওই জিনিসটাকে আমাকে ছাড়তে হবে যে কোনো ভাবে। তো ওইভাবে আমাকে নিজেকে যখন সশক্ত করে নেব কিচ্ছু করতে হবে না, নিজে নিজেই সব যে বাজে জিনিস আছে ভেতর দিয়ে চলে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটা প্লেজ নেওয়ার জন্য সবাইকে বলবো কি আপনারা সবাই ভিডিও অন করে যদি এইভাবে, আর আপনাদের যে ভিডিওতে যদি থাকে স্যার প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন আমাদের সেন্টারের সাথে, কি যারা যারা পার্টিসিপেট করেছে না কত লোক, তাদের একটা ফটো, কেননা এটা গভর্নমেন্টের ওইখানে যাবে, ফটো কত লোক পার্টিসিপেট করেছিলেন আর কতজন শপথ গ্রহণ করেছিলেন, কেননা আমার স্ক্রিনে এত ফটো দেখাচ্ছে না। তো সবার একটা ফটো শপথ নেওয়ার জিনিস, এখানে আমরা হাত দেব, হাত দিয়ে এবার সবাই হাত দিয়ে হ্যাঁ চোখ বন্ধ করে বলবো কি আমরা পরমাত্মার সন্তান, আমরা আজকের দিনে আমরা এই শপথ নিচ্ছি কি আমরা কোনোদিন কোনো নেশা করব না, আর পুরো সমাজকেও নেশা হারানোর পুরো চেষ্টা করব, সমাজের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সশক্ত করার চেষ্টা করব যাতে পুরো সমাজ এডিকশন ফ্রি হতে পারে। ধন্যবাদ। একটা কোশ্চেন করব। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ম্যাডাম, হ্যাঁ এবারে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম আমাদের সভাপতি স্যারের অনুমতি নিয়েই বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ যদি একটু আপনি যদি আমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কিছু আপনি যদি অনুগ্রহ করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সব কোশ্চেনে যতটা আমি পারবো আমি আনসার করব বলি। আচ্ছা তাহলে মোবাইল অ্যাডিকশন কিভাবে ছাড়বো? দেখুন মোবাইলের
অনেক রকমে আমরা নিজেও জানি, যেমনি আমি যদি টাইমার সেট করে দিই মোবাইলে, আমি যেভাবে ছাড়লাম সেটা আপনাকে প্রসেস বলছি। টাইমার সেট করে দিলাম কি এতক্ষণ পরে আমার ইউটিউব চলবে না, ইনস্টাগ্রাম চলবে না, ঠিক আছে, একটা টাইম আমার হিসাবে আস্তে আস্তে কমালাম। তারপরে কি দেখুন, আমরা তো মেডিটেশন করি তো আমাদের টাইম লাগে না জিনিসকে ছাড়তে, কেননা অটোমেটিক্যালি মাইন্ড পাওয়ারফুল থাকে না, সবসময় হ্যাপি থাকে। আমাদের যেমনি কেউ যাকে জিজ্ঞেস করি তোমরা খুশি আছো, বলে না, কিন্তু আমি সবসময় বলতে পারি আমি সবসময় খুশি, কেন না কি মাইন্ড সবসময় পিসফুল থাকে, এটা না সিচুয়েশন হয় না। তো আপনারা যে জিনিসটা আমি মুভার্স বললাম ওর মধ্যেই কাভার্ড, মেডিটেশন, অক্সিজেনেশন, আপনি একটু হাঁটা চলা যদি করবেন, যে কোনো এডিকশন আপনার সাথে সাথে, মানে আমরা হয় না মর্নিং একটু অক্সিজেনেশন করলাম, ভিজুয়ালাইজ করুন কি আমি মোবাইল ছাড়া, নিজেকে অ্যাফার্মেশন দিন কি আমি নিজের মধ্যেই সন্তুষ্ট আছি, আমার কোনো জিনিসের দরকার নেই। এক একটা জনের মানুষেরও অ্যাডিকশন হয় জানেন, কি এই মানুষটা না কথা বললে আমি বাঁচবো না, এই মানুষটা আমার সাথে না থাকলে আমি বাঁচবো না, এটাও অ্যাডিকশন, নেশা। এই যে ডিপেন্ডেন্সি কি কষ্ট দেয়। তো যতক্ষণ না নিজেকে মেডিটেশন করে সশক্ত করব ততক্ষণ একটু প্রবলেম হয়। তো আপনি যদি মেডিটেশন যে কোনো জায়গায় শিখবেন, কিন্তু ব্রহ্মকুমারীতে ফ্রি অফ কস্ট শেখানো হয়, এটার কোনো চার্জ হয় না, এটা আমরা সেবার জন্যই করি। আপনি যে কোনো সেন্টার পাশে থাকলে আপনি শিখুন, ওটা দিয়ে দেখবেন আপনার নিজে ইচ্ছা করবে না, কেন নিজে খুশি তো। আমরা কেন মোবাইল শুনছি আপনি জানেন, কেননা নিজের মাইন্ডের শোরটা শুনতে চাই না। আমাদের মাথা এত কোয়েশ্চেন করে, এত বলতে থাকে না মাথা, আপনি দেখবেন ওভার থিঙ্কার্সরা বেশি মোবাইল দেখে, যারা ওভার থিঙ্কিং করে তারা বেশি মোবাইল দেখে, কেন ওরা নিজের মাইন্ডটাকে শান্ত করাতে পারে না, ওই মাইন্ডের নিজের শোরটা শুনতে চায় না বলে ফোনটা চালু করে দেয়, নিজের চিন্তার ভাবনার বিষয় ভাবতে চায় না বলে ফোনটা চালু করে দেয়, যাতে মাইন্ডটা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। আর যত আপনার মাইন্ড যদি কন্ট্রোলে চলছে, আপনার থটস আপনার হিসাবে ক্রিয়েট হচ্ছে, আপনি ফোন দেখবেন। তাহলে ম্যাডাম মেডিটেশনের মধ্যেই থাকতে, ওটাই হ্যাঁ, আমরা আর এটা আপনি দিনে 5 মিনিটও করবেন না, আপনার প্রভাব পড়ে যাবে, আপনার বেশি টাইম লাগবে না। 5 মিনিট শিখে আপনি ঘরে করলে তারপরে আপনি দেখবেন আপনার এত কোনো জিনিসে এডিকশন হচ্ছে না। আপনাদের আপনাদের যেটা বললেন যে মেডিটেশন ফ্রি, হয়তো আমরা কিভাবে যুক্ত হতে পারবো? আপনি যে কোনো ব্রহ্মকুমারী সেন্টার নিয়ার মি সার্চ করবেন গুগলে, আপনার কাছাকাছি যে সেন্টারটা আছে ওটা বলে দেবে, আপনি ওইখানে গিয়েও শিখতে পারেন, বা অনলাইনেও রাজযোগা মেডিটেশন কোর্স বলে সার্চ করলে কিছু কিছু জিনিস পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় সেন্টারে গিয়ে করলে আপনার যেটা প্রবলেম হচ্ছে বা আপনার করতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে ওটা দিদিদের কাছে ডিসকাস করতে পারবেন। ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অন্য কারোর যদি কিছু কোয়েশ্চেন আছে প্লিজ। সিস্টার, আমাদের এখানে এই মুহূর্তে এই গুগল মিটে 29 জন, 29 ফেসবুকে 53 পার্টিসিপেন্টস। আচ্ছা আচ্ছা, তো 29 and 53 না, ওকে, তো আমাদের 85 अराउंड আছে, 84 85, ঠিক আছে, কারণ আমাদেরকে একটা ডেটা দিতে হবে ওইখানে। আমাদের এখানে কেবল পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরাই পড়াশোনা করে। ওকে ওকে ওকে, এবং আমরা খুব ছোট্ট ইউনিভার্সিটি বলে, বাট I can say that more than 70% of the students and office staffs and staff members we have participated. না না, ভালো, দেখুন যদি একটাও মানুষ এর মধ্যে শিখতে পারবে ওরই ভালো হয়ে যাবে, তো আমার তাও তো অনেক বেশি। আনন্দিতা তো আপনার কাছে অনেস্ট কনফেশন করলো একটু। হ্যাঁ She হ্যাঁ, got addicted to mobile and she wants to get rid of that. ইয়েস, I think this is our achievement. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর অন্য কারোরও কিছু যদি প্রবলেম থাকে, আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন বা কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, বি অনেস্ট, কারণ আমাদের প্রত্যেকেই, one of my children means school, because I consider them as our children. yes yes, definitely they are your So children. one fine morning, one girl student, that Yes. child asked me, why do I feel emptiness? Emptiness, okay, Madam, I could not answer to her question. Now, why at this juncture they are full of everything, like they yes, are having a very decent life, they are having a very protected life, right? Protection from parents and everything. Still, why do they feel empty? ওরা বলে আমি একটা শূন্যতা অনুভব করছি। ম্যাডাম, ওটা যদি একটু বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওর জন্য বলতে চাইবো কি তুমি নিজেকে যদি
ফিল কর, আগে নিজেকে ফিল করবে, নিজেকে যখন ফিল করবে, আর যখন যাদের কোম্পানির অভাব ফিল হয়, মনে হয় কি কেউ আমাকে বোঝে না, কেউ আমার জন্য ভাবে না, তারা এই ফিলিংসটা বেশি ফিল করতে পারে কি আমাকে কেউ বুঝছে না। তারা ফিল করে আমি এমটি, আমার মানে কিছু নেই, আমার জন্য কেউ নেই। আমার বাংলাটা জানি না ঠিক হচ্ছে কিনা, আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট না। বলছেন ম্যাডাম, একদম ঠিক বলছেন। হ্যাঁ, তো যারা এই ফিলিংস নিয়ে চলে না কি আমার কেউ নেই, বা আমি কারোর সাথে আমার নিজের যে অরিজিনাল রূপটা শেয়ার করতে পারছি না, তারা এমটিনেস ফিল করে। তো সবকিছু থাকা পর্যন্ত ওরা খুশি হয় না। তো নিজের প্যাশনটাকে, নিজেকে আগে তো জেনে নিজের প্যাশনটাকে জানতে হবে। ছোটবেলায় কোন জিনিসটা খুশি দিত? ছোটবেলায় যখন ছিলাম কিছুই ছিল না, মোবাইল, ঠিক আছে, তাও খুশি ঠিক থাকতাম, ঘুরে বেড়াতাম, একটুখানি মা মিষ্টিও বানিয়ে দিল খুশি, একটুখানি ঘুরতে গেলাম খুশি। কোন জিনিসটা, ড্রয়িং করা, ডান্স করা, বা যে কোনো জিনিস যেটা আমাকে খুশি দিত ছোটবেলায়, ওটাকে নিজের ছোটবেলাতে সার্চ করতে হবে, নিজের চাইল্ড হিলিং করতে হবে। চাইল্ডটা কোথায় ইনকমপ্লিট ফিল করছে, ওই চাইল্ডটাকে ঠিক করতে হবে, তাহলে নিজে নিজে ভালো লাগবে। তো ওই প্যাশনটার দিকে গেলে যেটা ওকে খুশি দিত, নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন ম্যাডাম, আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকেই হ্যাঁ, বলতে হ্যাঁ, চাই, হ্যাঁ। ওরা আর কি অনেক সময় তো খুব বলতে চায় না, দে আর ভেরি শাই। হ্যাঁ, আমি মনের ছিলাম। কষ্টটা, মনের দুঃখটা কি, এটা যদি প্রকাশ না করতে পারি, হ্যাঁ, মানে they don't want to disclose. disclose। আর দ্বিতীয় হচ্ছে না, এই মডার্ন জেনারেশন, মানে যারা আমার এই ছেলে মেয়ে, হ্যাঁ, they are suffering from attention seeking disorder. yes, definitely। How they themselves can get rid of it. Attention seeking disorder. একটু যদি আমাদের আলোকপাত করেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দেখুন কি হয়, একটা আমাদের কি হয়ে গেছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি না, নিজেকে নিজে ভাবি কি আমরা সবসময় একটা অ্যাপ্রুভেলের দরকার। একটা মানুষ আছে, যদি পাতলা মেয়ে আছে, আমি ওকে দাঁড়িয়ে বলি তুই খুব মোটা রে, এত মোটা কেন, ও মানবে? ও মানবে না, কেননা ও নিজেকে দেখতে পাচ্ছে, সবাই জানে ও পাতলা আছে, ওর অসুবিধা হবে না। ওকে কেউ বলে এত মোটা তুই বাজে লাগছিস, যে ও কিচ্ছু মানবে না, কেননা ও নিজেকে জানে কি ও কি আছে। কিন্তু যখন মানুষ নিজেকে জানে না, তখন অ্যাপ্রুভাল চাই, কি আমি কিরকম দেখতে, আমাকে, আমি কি ভালো করছি কিনা। যে মানুষ আজকালকার জেনারেশন, কেন নাকি নিজেকে কি হয়ে গেছে, মা বাবার আগে সময় থাকতো, মা বাবারা ওদেরকে আদর করে বলতো তোরা খুব ভালো, খুব ইন্টেলিজেন্ট। আজকালকার মা বাবা এত ফ্রাস্ট্রেটেড থাকে, ওরা কি বলে, হ্যাঁ এখন কথা বলতে পারবো না, ফোন দেখছে। ও যে বাচ্চার সাথে যে মিশে বলবে কি তুই খুব ভালো আছিস, তুই যে বাচ্চারা ঘরে অনেক আদর পাচ্ছে না দাদা দাদির, এখন দাদা দাদিরাও থাকে কিনা জানি না, কেননা কি ওই যে দাদা দাদি নানা নানি যে ভালোবাসাটা দিয়ে দিত না, ওটা ওদের তখন দরকার হতো না অ্যাপ্রুভালের। এখন কি হয়ে গেছে, ওই দাদা দাদি নানা নানির ওই যে ভালোবাসাটা পাচ্ছে না, মা বাবাও বিজি আসছে, তো ওদের এই জন্য এই ডিসঅর্ডারটা হচ্ছে, অ্যাপ্রুভাল চাইছে বাইরে দিয়ে কি তুমি আমাকে অ্যাপ্রুভ। বের হবে কি করে? বের হবে নিজের উপরে কনফিডেন্স যখন বলবে নিজেকে রোজ, যেমনি আমি বললাম অ্যাফার্মেশনস, এটা অনেকটাই কাজ করে। জল খাওয়ার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট ওদেরকে বলবেন, যারা যারা এমনি ফিল করে না অ্যাটেনশন সিকার হয়, ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে সায়েন্টিস্টে, ও 3টে গ্লাসে না রাখলেন রাইস, ঠিক আছে, আর তার মধ্যে যে ইকুয়াল অ্যামাউন্টের জল ঢাললেন, এক জায়গা দিয়ে আনা জল। একটা জলকে রোজ বলতেন আই লাভ ইউ, একটা জলকে বলতেন ইউ আর অ্যান ইডিয়েট, একটা জলকে ইগনোর করে চলে যেতেন। 30 ডেজ উনি এক সেম জিনিস করেছেন, তারপরে দেখলেন যে জলকে বলেছিলেন আই লাভ ইউ, তার মধ্যে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখেছে খুব সুন্দর ক্রিস্টালস হয়ে গেছে। যে জলটাকে বলতে ইউ আর অ্যান ইডিয়েট, ওটার মধ্যে একটা গন্ধ ছাড়ছে। আর যেই জলটাকে ইগনোর করে চলে গেছে, ওইখানকার চালগুলোও কালো হয়ে গেছে। তো জলের একটা মেমোরি হয়, এটা ওয়াটার এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে প্রুভ হয়েছে। তো আপনারা গুগলেও সার্চ করতে পারেন, এই এক্সপেরিমেন্টটা হয়েছে। তাই জন্য ও যখন জল খাচ্ছে, তো নিজেকে বলবে আই এম কনফিডেন্ট, আই এম পাওয়ারফুল, আই এম
হ্যাপি উইথ হোয়াট আই অ্যাম। এই জিনিসটা আমাদের বডির 70% কিন্তু জল, আমরা জানি। যে জলটা যদি যায় ভেতরে, তো ওই ধীরে ধীরে কনফিডেন্সটা ডেভেলপ হয়ে যাবে। এটা মানে উইদাউট মেডিসিন, উইদাউট মানে ডিপ্রেশন দিয়ে বার হওয়ার একটা টেকনিক ইউজ করি আমরা বাচ্চাদের জন্য। Thank you, sister. Thank you very much. মোস্ট Any other question? Oh, there is a question again, madam. কিভাবে মেডিটেশন সেশন জয়েন করব তার লিংক বলবেন? দেখো আপনি বুঝি ম্যাডাম, there are so many questions. না না ভালো, এটা আমার ভালো লাগলো কি সবাই শুনেছে। They are asking, they are coming out of their own. ইয়েস, আর এটা খুব দরকার আছে, কেননা এখন নিজে যখন হয়ে যাবে ঠিক, তখন আর কারো দরকার হবে না। ঠিক ঠিক। মেডিটেশন সেন্টার যে আছে না, লিংক কিছু আমি সেন্টার দিয়ে বলে দেব আপনাদের, ওইখানে শেয়ার করে দেবে কিভাবে যেতে হবে, মানে কিভাবে অ্যাটেন্ড করতে হবে। বা আপনারা যদি না পান ওটা, তো অনলাইন ও রাজযোগা মেডিটেশন সেন্টার নিয়ার মি সার্চ করবেন গুগলে। যার যেখানেই থাকে তার 2-3 কিলোমিটারে বা 5 কিলোমিটারের ভেতরে পাবেনই এতগুলো সেন্টার্স আছে। ওইখানে গিয়ে বলবেন আমাকে রাজযোগা কোর্স করতে হবে, 7 ডে কোর্স হয়, ফ্রি অফ কস্ট, কারো কোনো চার্জ নেওয়া হয় না। ও শিখবে, শিখে তারপরে যদি ওনার ভালো, যেমনি আমাদের ভালো লাগে, আমি পরিবারেই থাকি আপনাদের মতন, আমি কিন্তু সেন্টারে ডিভোটেড না। দিদিরা যারা আছে অনেকে সেন্টারে ডিভোটেড, আমি আপনাদের মতন পরিবার, আমার হাজবেন্ড, আমার বাচ্চা সবাই রয়েছে, ঘরেই থাকি, কিন্তু এতটাই বেনিফিট হয়েছে পার্সোনাল লাইফে, এডুকেশন লাইফে, সব দিক দিয়ে কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার ইমপ্রুভ হওয়া, সবকিছু যেটা বেটারমেন্ট পেয়েছে, এটার জন্য আরো প্রচার করতে ইচ্ছা করে সবারই ভালো হোক। তো এই জন্য আপনারা ওইখানে গিয়ে শিখে নিয়ে এসে ঘরেও করতে পারেন। এটা নাকি এভরিডে যেতে হবে, কিন্তু এভরিডে গেলে ওইখানকার ভাইব্রেশনস দিয়েও অনেকটা প্রভাব পড়ে, যার যেটা সুবিধা হয় ওইভাবে করতে পারে। সেন্টারে গিয়ে উনি শিখলে ভালো হয়, আমার যেটা মনে হয়, কেননা অনলাইনে না এতটা আপনাকে ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারে, কিন্তু ওই ফিলিংসটা করাতে পারে না অত। Madam, nothing will suffice to give you an compliment or acknowledgement. So, on behalf of Rani Rasmani Green University, may I now request our registered sir to formally give a vote of thanks. যদিও মানে কি বলবো, এটা কিছুই নয়, আপনি যেভাবে আমারই ভাগ্য যে আপনি আমাকে এটা করার জন্য এই স্টেজটা প্রোভাইড করলেন, যাতে সবাই জানতে পারে। Really, we have been enriched. I have been benefited. No, thank you so much. রেজিস্টার স্যার একটু সংক্ষেপে যদি বলে, তারপরে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করব। আজ আমাদের নাসা মুক্তি অভিযানের যে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম, আমরা রানী রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি এবং সিঙ্গুর গভর্নমেন্ট কলেজের যৌথ উদ্যোগে এখন সেটা সমাপ্তির পথে। ধন্যবাদ এখানে দেওয়ার মতন কিছু নেই ম্যাডাম, আপনি যেভাবে সহজ সরলভাবে আমাদের প্রত্যেককে এই নাশামুক্ত অভিযানের জন্য যে আমাদের তার যে কী কর্তব্য, কী করা উচিত, যেভাবে সুন্দরভাবে আপনি বক্তব্য রেখেছেন, আমরা রানী রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা ভবিষ্যতে আপনার আরও অনেক বক্তব্য শুনবো বা আপনার কাছে সহায়তা পাবো আপনার তরফ থেকে, সেটা আমরা আশা রাখছি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সিঙ্গুর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর সুভাশিস পান্ডা, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার প্রফেসর অমিয় কুমার পান্ডা স্যারকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং এই অনলাইন অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন এবং বাইরেরও অনেক উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেককে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের যারা অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ, আধিকারিক বৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী, যাদেরই আজকে
এই বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী যারা অর্থাৎ নবপ্রজন্ম যারা, যাদের এই অনুষ্ঠানটা যাদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী, তারা উপস্থিত থেকেছে এবং আপনার কাছে অনেক প্রশ্ন রেখেছে। আপনি সেগুলো সাবলীলভাবে আমাদের কাছে বলেছেন। এর জন্য আমি প্রত্যেককে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের আমি সমাপ্তি ঘোষণা করছি। রাম ওই শেষে বলি, সর্বে ভবন্তু সুখিনা, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। হরি ওম। Thank you so much. Thank you. বলুন স্যার, ফার্স্ট সেমিস্টার তো আজকেও আছে, আসেনি?